Now range of the projectile. Range means this distance is range. So এই ডিরেকশনে অ্যাক্সিলারেশন নেই, অ্যাক্সিলারেশন জিরো। এই ডিরেকশনে যদি অ্যাক্সিলারেশন জিরো হয় তাহলে ভেলোসিটি ইউনিফর্ম, তাহলে h is equal to ut plus half of gt squared, half of at squared, acceleration 0, so this component will vanish. Horizontal acceleration is 0, change in velocity is 0. ut means horizontal velocity means u cos theta into time I have calculated, that is equal to 2u sin theta by g. That means you will get 2u square sin theta cos theta by g. আবার 2 sin theta cos theta মানে sin 2 theta। আবার এটাকে ভেঙে লিখতে পারো u by g into 2u by g into or 2 by g into u sin theta into u cos theta, 2 by g into u sin theta into u cos theta. We can write this one u by g into 2 by g into u sin theta into u cos theta. Now this is u sin theta, u cos theta, and this is u sin theta. That is horizontal component of velocity, vertical component of velocity. So we can say that the range is 2 by g times horizontal component of velocity and vertical component of velocity. That means 2 by g into u sin theta into u cos theta. That means 2 by g into vertical component of velocity into horizontal component of velocity. তাহলে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টও আছে, হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টও আছে, দুটো মিলিয়ে রেঞ্জটা তৈরি হচ্ছে। আবার এই পয়েন্ট অফ প্রজেকশনে যদি কাইনেটিক এনার্জি কে হয়, এই পয়েন্ট অফ প্রজেকশনে কাইনেটিক এনার্জি যদি কে হয় আর ভেলোসিটি যদি ভি হয়, তাহলে এটা হচ্ছে ইউ হয় হাফ এম ইউ স্কোয়ার। এই জায়গাটায় ভেলোসিটি কত হবে? এই জায়গাটা ভেলোসিটি এটার প্যারালাল, এটা যদি ইউ কস থিটা হয় এটাও হবে ইউ কস থিটা। তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইটে তোমার এটা হয়ে যাবে হাফ এম ইউ স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা। এখানে হাফ এম ইউ স্কোয়ার, এখানে হাফ এম ইন্টু ইউ কস থিটা হোল স্কোয়ার, দ্যাট মিনস হাফ এম ইউ স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা। That means starting it is k and here it is half m b square, it is half m u square cos square theta. Now again we will think about the direction of the velocity. See the direction of velocity. Here this is the direction of velocity. At this point this is the tangent. So we draw the rectangular component here. This is the 90 degree x-axis, y-axis. Here we draw the rectangular component here. This is the direction of velocity. This is the x component, this is the y component. Here if we project from here, this is the x component, this is the y component. We consider theta, this angle will change. Let us consider it is beta. Let us consider it is beta. Now at this point, how will you calculate the velocity here? That is eta square plus eta square under root. So at this point the velocity is this one square plus this one square. এবার এইটা কত হবে? যে কোনো পয়েন্টে এইটা হবে v is equal to u minus gt. তো এখানে y বরাবর যদি v নাও তাহলে u is equal to এটা ইউটা কি হয়ে যাবে u sin theta, কারণ আমি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট নিচ্ছি, u sin theta minus gt, এটার ক্ষেত্রে u sin theta plus gt, এটার ক্ষেত্রে u sin theta plus gt, এটার ক্ষেত্রে u sin theta minus gt, এটার ক্ষেত্রে u sin theta minus gt। আর হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট কত হবে? এটার প্যারালাল এটা আসছে, এটার প্যারালাল আসছে এটা, তাহলে এটা হয়ে যাবে u cos theta। হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করছে না, তাহলে তোমার রেজাল্টেন্ট কত হবে? রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি যেটা মানে এটা কত হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা বিটা ধরা হয়েছে, এই রেজাল্টেন্ট কত হবে? এই পয়েন্টের রেজাল্টেন্ট কত হবে? এটা এই পয়েন্টের রেজাল্টেন্ট কোনটা? এই দিকে। তা বার করবো কী করে? ইউ এক্স স্কোয়ার প্লাস ইউ ওয়াই স্কোয়ার। ইউ এক্স স্কোয়ার মানে ইউ কস থিটা হোল স্কোয়ার, আর ইউ ওয়াই স্কোয়ার আমরা বার করেছি ইউ সাইন থিটা মাইনাস জিটি হোল স্কোয়ার। সিম্পলিফাই করে আমরা ইউ স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা প্লাস ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা, ইউ স্কোয়ার কমন নিলে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা মানে 1, তাহলে ইউ স্কোয়ার পেলাম, এখান থেকে জি স্কোয়ার টি স্কোয়ার পাবো, আর মাইনাস 2u জিটি সাইন থিটা পাবো হোল স্কোয়ার করার পরে।
So we will get u square plus g square t square minus 2u2 gt sin theta. ডিরেকশন কী করে বার করব? tan বিটা হচ্ছে ux বাই uy বাই ux, uy কত u sin theta মাইনাস gt, ux মানে u cos theta, এটা লিখতে পারি tan theta মাইনাস gt বাই u cos theta। তাহলে বুঝতেই পারছো কসের ভ্যালু বা সাইনের ভ্যালু চেঞ্জ হলে পরে আমরা কিন্তু লিনিয়ার মোশনের ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে আমরা যদি ভার্টিক্যাল মোশনের ক্ষেত্রে ধরে সাইন থিটা যদি আমি 90 ডিগ্রি ধরি, সাইন 90 ডিগ্রিতে 1 আগেও দেখিয়েছি, আমরা ভি স্কোয়ার ইজুকাল ইউ স্কোয়ার প্লাস 2gh এর ফর্মুলারও পেয়ে যাচ্ছি। সো ওয়ান থিং ইট ইজ ক্লিয়ার, আমরা তো স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন বার করেছি, ট্র্যাজেক্টরি ইকুয়েশন আমরা পেয়েছি। এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার। আরেকটা জিনিস দেখো, ধরো পড়লে যখন এই হাইটে আছে আর এই হাইটে আছে, এই দুটো হাইট এক, কিন্তু দুটো টাইম আলাদা। একটা যাওয়ার সময় এই হাইটটা, ফেরার সময় এই হাইটটা, দুটো একই হাইট, কিন্তু এই দুটো হাইটে ডিফারেন্ট টাইমে যাচ্ছে। তাহলে উই ক্যান সে দ্যাট দেয়ার আর টু ইউনিক টাইমস অ্যাট হুইচ দ্য প্রজেক্টাইল ইজ অ্যাট দ্য সেম হাইট। আর আমি যদি এই টাইম যদি অ্যাড করে দিই, এই টাইম যদি আমরা অ্যাড করে দিই, তাহলে কি পাবো? সাম অফ দিস টু টাইমস ইকুয়ালস দ্য টাইম অফ ফ্লাইট। আমি যদি এইচ ইজুকাল টু ইউটি মাইনাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার ধরি, মানে এইচ ইজুকাল টু ইউ সাইন থিটা টি মাইনাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার ধরি, দেখো এটা কিন্তু টাইমের কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। তাহলে টাইম জি টি স্কোয়ার, দুটো ইউনিক রুট হচ্ছে t1 আর t2, তাহলে এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পাবো। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পেলে আমি সাম অফ দ্য রুটস, প্রোডাক্টস অফ দ্য রুট বার করতে পারি, সেখান থেকে ডিফারেন্স ইন টাইম বার করতে পারি। ডিফারেন্স ইন টাইম যদি বার করো সেম হাইটের, তাহলে আসবে আন্ডার রুট, এটা নিজেরা করবে, আন্ডার রুট 4u স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই জি স্কোয়ার মাইনাস 8h বাই জি। You can very easily calculate it. So we will discuss further and do the numericals in different situations of projectile in our class.